ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ है, मुलाकात हुई है। किसानों की तई मंग रखी गई है कि साड़ी जिहड़ी किसानों की राशि हैगी है बकाया राशि उसनू दिता जाए क्योंकि जो साडे किसानों के नाल गलबात हुई सी तां किसानों का यही कहना सी कि 600 करोड़ जिहड़ी हैगी आ बकाया राशि किसानों की खड़ी है। तां 72 करोड़ की गल कर रहे सी कि 72 करोड़ सिर्फ फगवाड़े की शुगर मिल दे विच बकाया राशि जिहड़ी है पई है। तां ये सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां खेतीबाड़ी मंत्री के सामने किसान आगूआं दे वल्लों रखिया गई। हालांकि खेतीबाड़ी मंत्री के वलों भरोसा दिता गया, हदायत भी जारी की गई है कि जड़े शुगर मिल के जड़े व्यापारी हैगे ने वो भज्जे ने मिल छड्ड के तो उन्होंने जायदाद जी भी हरियाणे के हैगी तो उन्होंने वेच के जी 72 करोड़ जिन्नी भी राशि हैगी आ वो ਜਿਹੜੀ ਹੈ जो भी जायदाद वेच के जिन्ना भी पैसा होगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 22 ਜਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। गन्ने की बकाया राशि अजे तक जी किसानों नहीं मिली है। भावें कैप्टन सरकार सीगी तो उदों भी तरले करते रहे ने कि साडा हक है, साडा बकाया रहिंदा, साडे पैसे सानू दिओ, पर अजे तक भी जिहड़े हैगे उन्हां दी बकाया राशि किसानों नहीं मिली। हालांकि वेखा जाए तो लगातार पंजाब सरकार कह रही है कि किसानों के नाल खड़ी है क्योंकि किसान आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी हैगे। तो लगातार ये सरकार कहती आ रही है कि किसी किसानों के हित दे विच फैसले लवांगे। हालांकि कुलदीप धालीवाल ने जरूर भरोसा दिता किसानों को कि जल्द तो जल्द उन्होंने जी बकाया राशि है उन्होंने दिती जाएगी। तो जी 72 करोड़ की गल कर रहे हैं फगवाड़ा वाली शुगर मिल दी, तो जोड़े व्यापारी भज्जे हैगे ने उन्होंने जायदाद बेच के जिन्ना भी पैसा आएगा तो किसानों को जोड़ा बकाया दिता जाएगा। हालांकि दोबारा मीटिंग होनी है, मीटिंग के विच की हल निकलता है, तो जेकर हल नहीं निकलता तो किसानों का अगला की फैसला होएगा, की कदम होएगा वो वेखना होएगा। पंजाब सरकार बन तो पहला मान सरकार दे वल्लों वड्डे वड्डे वादे किए गए सन क्राइम और नशे नूं लैके, पर गल की जाए अमृतसर दे विच नशा और गोलीबारी घटन का नाम नहीं लै रहा। अज ताज़ा मामला अमृतसर के बस स्टैंड का आया कि 11 की गिनती के जिहड़े सवारियां अपने सफ़र से पहुंचना चाहदियां ने, पर उत्थे एक जिहड़ा कि प्रधान के उपर जिहड़ी कि 2 नौजवानों के वल्लों जिहड़ी कि गोलीबारी की गई आ। जदों गोलीबारी हुंदी आ उस तो टाइम ही जी सवारियां अपना भज के जोड़ा कि जान बचाउंदियां ने, पर पुलिस के वालों मौके पर पहुँच के जी CCTV की भाल की जा रही है। पर पंजाब सरकार के जोड़े वादे ने वो कितना किते जमीनी पद्धर उपर कुछ होर ने, क्योंकि मान सरकार के वालों कहा गया सी गैंगस्टरां अते नशा के उपर शिकंजा कसा जाएगा, पर हरे तक लोग शरेआम घूम रहे हैं तो लोग अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। लोगों के वालों मान सरकार को अपील की गई है जो वादे किए गए सन वो जल्दी तो जल्दी पूरे किए जान कि आम लोग अपने घरों निकल ना सके, क्योंकि आम लोग घरों तो निकलनों बड़े डरते हैं कि किते ना किते इस गोली का शिकार असीं ना बन जाइए। इस करके हुण मान सरकार नूं अपील की गई है लोगों के वालों कि जिहड़े गैंगस्टर ने जां नशा वेचण वाले ने उन्हां दे उपर शिकंजा कसा जाए। जिला गुरदासपुर के सरकारी टीचरां वालों रोष प्रदर्शन किया गया सी। हाल कुछ दिन पहला भी रोष प्रदर्शन किया गया सी अपनियां तरक्कियां नूं लैके। जिहड़े जॉब करते हैं अध्यापक ETT अध्यापक जां हैड टीचरां दीयां तरक्कियां नूं जेकर गल की जाए उन्होंने लैके रोष प्रदर्शन किया जाता सी। सो अज भी गुरदासपुर दे विच उन्हां वल्लों रोष प्रदर्शन किया गया अते जदों उन्होंने देखा वा कि किसी भी मसले का किसी भी तरीके नाल हल नहीं निकल रहा तो उन्होंने अधिकारियों नूं उन्हां दे कमरे के अंदर ही बंद कर दिता ते बाहरों ताला लगा दिता। सो ताला लगा के उन्होंने रोष प्रदर्शन किया अते मंग की है कि जिहड़ी लंबे समय तो उन्हां दीयां तरक्कियां रुकियां हुईयां ने वो तरक्कियां नूं बहाल किया जाए अते उन्हां नूं प्रमोट किया जाए, प्रमोशन दी जाए, क्योंकि लंबे समय तो उन्हां वल्लों रोष प्रदर्शन किया जा रहा। सो दूजे पासे जद इस मसले की सारी गल DO नाल कीती गई, हरपाल सिंह होणां नाल कीती तां उन्होंने दस्सिया कि 116 अध्यापकों की लिस्ट जरूर असीं भेजी सी, पर उन्हां अध्यापकों ने इतराज़ किते ना किते दिखाया वा।
ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਮਲੋੜ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ बनाया जाए ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ बचाया जा सके। सिरसा जिले के अलग अलग गांवों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिला है। सिरसा जिले के गांव गदराना के एक किसान के 4 एकड़ की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ, जिसके बाद किसान ने हल चलाकर अपनी फसल को समाप्त कर दिया। किसान जयवीर का कहना है कि पिछले साल भी गुलाबी सुंडी के कारण उसकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, बाकायदा कंपनी की ओर से मुआवजा भी नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो खराब हुई फसल थी उसका मुआवजा अभी ना मिलने से काफ़ी परेशान था, लेकिन इस बार उसने बड़ी उम्मीद से नरमा व कपास की फसल की बिजाई की थी, लेकिन एक बार फिर गुलाबी सुंडी के कारण उसकी फसल खराब हो गई है। उसने कहा कि महंगे स्प्रे 3-4 बार किए गए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थक हार कर उसने अब अपनी फसल पर हल चला दिया है। उन्हें सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले साल भी गुलाबी सुंडी के कारण सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो गई थी, जिसको लेकर किसानों ने रोष जताते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है।
अब एक बार फिर गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने के कारण किसानों को अपनी फसल पर हल चलाना पड़ रहा है। किसान बार बार मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। किसानों का मांग है कि स्पेशल गिरदावरी कराकर उनकी फसल जो खराब हो चुकी है उसका मुआवजा दिया जाए। ਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਅਤੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਬਿਸਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਅਤੇ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਬਿਸਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।